And so we have discussed about the Sutra 17, that is Vitarka Vichara Ananda Asmita Rupa Anugamat Sampradnyataha. And in that we have seen that the inward going process, okay, that is the meditational processes. He is now describing the basic concept of meditational prayer. He is not describing anything, what do you mean by dharana, dhyan, samadhi, but whatever may be the meditational processes, how to progress. Okay, and what are the experiences one get? That is what he is talking about. And so he says that whenever you are sitting for the meditation, if suppose your object of meditation is something pious, something deity or anything, or your guru, teacher, anybody, what he says that for the novice, when he has started just the meditation, what happens, you know, that it is the illegal thoughts, what we call it as illogical thoughts. These will come even though your object of meditation is very good. Okay, that is what it is coming. It is because of that, what happens that the mind is now inward going. Okay, now you have attained the pratyahara. Let us understand this point. Now outside stimulus are not there. So mind is always habituated to go outward and have the experience of outside world. Okay, but now because we have mastery over the pratyahara, now mind is confined within this body only, within this chitta only. And so I have already given you, just like a child, when he is closed in a room, okay, then he plays with whatever is there in that room. So he plays with those toys only. Exactly in a similar way, the mind starts searching what is there, and there he finds all the sanskaras which are there in Karmashaya. And because of his concentration, a very small part of his chitta, of his Karmashaya, get excited. Okay, a very small. Suppose this is the disc which is called as Karmashaya, and there are n number of sanskaras, right, from so many lives. Okay, all these sanskaras are there. Out of that, a very small portion is getting excited. And in that small portion, there are many illogical thoughts, many logical thoughts, many fearful thoughts. Okay, all these thoughts, emotions and thoughts are there. And when that small portion get excited, okay, then those unmanifested sanskaras get manifested in the form of thoughts. So it is in unconscious mind. If we talk in the terminology of the Western psychologists, that Karmashaya, the content of Karmashaya is nothing but the content in our unconscious mind, for which we are not conscious, for which we are not aware of. Okay, so that portion get excited, and in that portion, whatever the illogical thoughts are there, they come up. And in the beginning, we feel that these thoughts are related with the object of meditation, but it is not like this. It is your own thoughts, it is your own sanskaras which are coming. And the first lot of these thoughts are the Vaitarkika thoughts, the Vitarka thoughts. We have seen all these things in last lecture. I am just repeating it. Okay, now this Vaitarkika thoughts means why illogical thoughts? Because this Vitarka, Patanjali Muni has defined Vitarka. See, Patanjali Muni is a scientific exponent. He will not put any loose word in his aphorisms. So whenever we talk Vitarka, he has defined in the second chapter what is Vitarka. So what he says, Vitarka himsadayaha krutakarita anumodita lobha krodha moha purvaka mrudumadhya adhimatra, okay, dukkha ajnana ananta phala iti pratipaksha bhavanam. So he has explained there after the yamas, because vitarkas are himsa adayaha. Vitarka himsa adaya means himsa and etc. So himsa is opposite. Prior to that, he has explained what is yama. Okay, now yama are ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha.
Now the next, immediately he explains the vitarka. Vitarka means what? Vitarka himsa adayaha. That means himsa. That means it is the anti-yam. Okay, so all these anti-yamas are the Vaitarkika thoughts. All the imaginary thoughts are Vaitarkika thoughts. All the illogical thoughts are Vaitarkika thoughts. So according to this sutra, when you sit for the meditation, the first lot will come of the Vaitarkika thoughts. When it gets exhausted, again I am telling you, a very small portion is getting excited. In that small portion, whatever the Vaitarkika thoughts are there, they will come up first. Initially, you will feel that these thoughts are coming from the object of meditation. Suppose that is Ram or Krishna or my Guru, whosoever may be. But after giving a thought to it, then you will come to know that these are nothing to do with the object of meditation, but it is my own sanskaras which are coming up in the conscious level. Now, what you have to do, again and again, I'm telling you, you have to develop the attitude of witnessing. साक्षी भाव जागृत जिथपर्यंत तुमचा होत नाही, तिथपर्यंत तुम्ही मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, समाधीमध्ये जाऊच शकत नाही. Let us understand this point. So that sakshi bhav, that attitude of witnessing has to be developed. Without that, you cannot progress. So here, right from this beginning, when these thoughts are coming, you are not going to give any importance to these thoughts. Okay? So it is just as a third person, you have to observe those thoughts. That is what you have to do. That is the sakshi bhav. Sakshi bhavani तुम्हाला त्याच्याकडे बघायचं आहे. Then only this will come from unconscious to conscious and it will go out. Like that, one thought after another thought, third thought will come and go out. And when all the Vaitarkika thoughts get exhausted, okay, then the logical thoughts will come, because still the logical thoughts are there. So those will also come, and again you have to see with the attitude of witnessing. साक्षी भाव से उसे देखना है, और जैसे ही साक्षी भाव से आप देखना चालू करते हैं, तो वो जो थॉट्स है वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे आते हैं, कॉन्शियस से बाहर निकल जाते हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द स्मृति परिशुद्धि. सो यू आर क्लींजिंग योर कर्माशय, you are cleansing your chitta, and that is the only method to clean your chitta. It is the only method. That is the meditational practices. That's all. And when your complete thought process, okay, after vichara, okay, the active intellectual thinking comes to an end. Now there is no thinking. And so it is the no mind state. And then what Patanjali Muni says that after that you start only experiencing the blissfulness, because now that chitta is full of sattva guna. And sattva guna, the characteristics of sattva guna is the blissfulness. And so you start experiencing that blissfulness. And that is the next is vitarka, vichara, ananda. Now you are experiencing this ananda. So the mind has only one vritti, that is the ananda vritti. I am blissful. Okay, I am blissful. That is the vritti. And in that vritti, your mind get totally absorbed. Now there is only one vritti, that is I am blissful. And when you start experiencing this, now from here, now there is no any efforts required. You have to just observe whatever is happening. It is just spontaneously you are going from one this stage to another stage. So you just experience that what is happening here. Okay. And then Patanjali Muni says that after few days or something, when you are experiencing this blissfulness, slowly and slowly, spontaneously, you will move to the next step, that is the asmita. That means I am. ही जी आता इथे जी काही आलंबन आहे, हे आलंबन जे आहे ते मीच आहे.
I is the alamban. Previously, it was the blissfulness is the alambana. Okay. And so this complete process or these 4 stations in Sampradnyata. Sampradnyata, again I have told you, Sampradnyat, it is sam means totally, okay, prefix indicating the intensity, and Jnata, to know. So Sampradnyata, that which is completely known in all its details. So all these experiences, Vitarka, Vichara, Ananda and Asmita, all you can describe. And so this is the describable part, Sampradnyata, completely and thoroughly known. That is exactly in a different way. It is the describable in all its details. So the word Jnata is to be interpreted as describable. So this describable region, okay, inward journey of this consciousness is made up of 4 stations: Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita. So this is exactly what this sutra is talking according to one interpreter. So there are so many interpretations of this sutra. So another interpretation, particularly the Vyasa Bhashya or this one Kolatkar, okay, they interpret in a different way. And that is also logical, that is also practical. Let us understand this one. This is the one way which you can interpret this, and you can experience this also when you sit for the meditation. Okay. The another way is to have that this vitarka, according to them, it depends on the alambana. Okay. काय आलंबन आहे याच्यावर अवलंबून आहे. मग वितर्क संप्रज्ञात जे असते, वितर्क संप्रज्ञात समाधी, याच्यामध्ये आलंबन जे असतं ते स्थूल विषय असतो. स्थूल विषय म्हणजे काय की रामाची मूर्ती समोर डोळ्यापुढे उघड्या डोळ्यांनी बघणं. ओके. आता रामाची मूर्ती उघड्या डोळ्यांनी ही सुरुवातीची काय, एकदम तुम्ही अस्मितात जाऊ नाही शकत. So what these people are saying, that you start with vitarka, that means you start with the gross object. So sit in any beautiful place, keep an idol of your liking, Ram or Krishna or Guru or Om or whatever it may be, or the rising sun, anything you can sit put there. त्यानंतर मग उद्बत्ती, निरांजन असं सगळं ते वातावरण तयार करा, कारण तुम्ही नव्याने सुरुवात करताय. ओके. ते वातावरण तयार करा, घंटानाद करा, हे करा, सगळं करा, आणि नंतर मग तुम्ही त्याच्या समोर बसा आणि उघड्या डोळ्यांनी त्याच्याशी एकाग्रता साधायचा प्रयत्न करा. त्यांचं म्हणणं असं आहे की धिस आलंबन इटसेल्फ इज कॉल्ड वितर्क, अँड सो धिस एकाग्रता ऑन धिस ग्रॉस ऑब्जेक्ट is what is called as vitarka samprajnata samadhi. So to start with, you have to choose the gross object. And again I am telling you, this is the meditational practices. So in all meditational practices, our journey is from gross to subtle. Okay. So this is the grossest manifestation of the prakriti. Grossest means ज्याला नामरूपात्मक, ज्याला आपण म्हणतो ही सृष्टी नामरूपात्मक आहे. तर ते जे आयडॉल आहे ते नाम आहे आणि त्याला रूप आहे. ओके. ही जी मूर्ती आहे ती मूर्ती नामरूपात्मक आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही सुरुवातीला अशा पद्धतीनेच अभ्यास करा की वितर्क, द ग्रॉस ऑब्जेक्ट शुड बी देअर इन फ्रंट ऑफ यू, अँड यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दॅट. त्याच्याशी एकाग्र व्हायचा प्रयत्न करा. ओके. त्यावेळेला असं होईल की तुम्हाला बाहेरचे आवाज येतील, हे येतील, ते येईल, मन जाईल, बाहेर जाईल, परत त्याला आणा, त्या ऑब्जेक्टवर धरा. एक वेळ अशी होईल, एक साधारण 1-2 वर्षांनी, की नाउ यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट टोटली ऑन दॅट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन विथ ओपन आईज. So now when you get a mastery over this, then what they say that now you can move further from gross to subtle. So now this gross object is made up of 5 Mahabhutas. Okay, and our Indriyas are also there.
So now how you are getting connected with that? See, the gross object is made up of 5 Mahabhutas. Okay. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश याच्या कॉम्बिनेशन मुळे जे काही ऑब्जेक्ट झालाय ते बरोबर आहे. युअर इंद्रियाज, दॅट इज द ग्रॉस इंद्रियाज, हे जे आपण बघतोय ते दॅट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 महाभूताज. म्हणजे हे डोळे बघताय, हे कान बघताय, हे जे तुम्ही बघताय नामरूपात्मक, नामरूपात्मक जे जे काही आहे ते सगळं ग्रॉस आहे. तर हा डोळा बघताय, हा कान बघताय, ही जीभ बघताय, ऑल दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पंचमहाभूतात. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की माझा देह पंचमहाभूतात्मक आहे, तो म्हणजे हा जो दिसतोय देह तो पंचमहाभूतात्मक आहे. नाउ you cannot see this with these eyes. There has to be a power behind these indriyas. Let us understand this point. Okay, and that power is nothing but the tanmatras, which is subtler than the mahabhutas. See, pancha mahabhutas, these tanmatras are shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. So in my body 5 mahabhutas are there, which is nothing but these cameras. You may say that it is the camera, eye camera, ear camera. Okay, all these cameras they click. पण फक्त कॅमेरा निर्जीव आहे. तसेच माझे हे दिसणारे जे डोळे, कान वगैरे आहेत हे निर्जीव आहेत. ओके, सो बिहाइंड दॅट नाउ पंचमहाभूताज आर मेड अप विथ द पंचीकरण क्रिया ऑफ पंचतन्मात्रा, सो विच इज subtler. Okay, so the same tanmatras are there behind my sense organs. So that is the power. So the power of seeing, that tanmatra, okay, rupa tanmatra is behind my eyes, because that is the power of seeing, and because of that I can see. Let us understand this point. This is actually, you have to go through the evolution process. Now because that tanmatra, that shabda, rupa tanmatra is behind my this eye, which is called as camera. Okay, because that is the power to perceive. These are the powers of perception. Because of that I can perceive. माणूस मेल्यानंतर डोळे उघडे असतात, पण he cannot perceive. Why? Because that power is gone out. Okay, now these tanmatras are actually behind each sense organ. That means the rupa tanmatra is behind eye. Okay, shabda tanmatra is behind ears. Okay, sparsha tanmatra is behind my skin. You cannot have the smell through eyes. Let us understand. कितीही तुम्ही डोळ्यांनी खूप छान फूल बघा, पण त्याचा गंध तुम्हाला येणार नाही, बिकॉज द गंध तन्मात्रा इज नॉट देअर बिहाइंड द आईज. दॅट गंध तन्मात्रा इज बिहाइंड युअर नोज. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दॅट पॉवर यू कॅन स्मेल. You can have the experience of smell through nose only. You cannot hear through your eyes. And you cannot see through your ears. Why? Because this rupa tanmatra is behind your eyes and shabda tanmatra is behind your ears. Okay, and that's why these 5 tanmatras are, these are the powers. These powers are behind each sense organ, and that's why these 5 sense organs are taking the experience of outside world. तुम्ही ध्वनी ऐकताय, तुम्ही बघताय, तुम्ही श्वास, तुम्ही गंधाचा स्मेल घेताय, कळलं की नाही? तुम्ही टेस्ट करताय, तुम्ही स्पर्श करताय, पण त्या तन्मात्रेच्या थ्रू करताय, हे लक्षात घ्या. नाउ these tanmatras are evolved from mind. That mind has a capacity to perceive all the things, because mind is made up of the 5 tanmatras together. All the sattva guna of 5 tanmatras collectively become the mind, and so mind has to be there. If mind is not there behind your eyes, then the person is going in front of you. You cannot perceive that person, even though the power is there.
even though the eyes are open. Even the eyes are open, even the power is there behind this, but your mind is not there, you cannot perceive. Because that is the consciousness. It is the principle of consciousness. Mind is nothing but the principle of consciousness. कारण जाणीवच नसेल तर काय होणार आहे? तुम्ही बघू शकताय सगळं आहे, पण जर जाणीव नसेल तर काय होणार आहे? काही होणार नाहीये. तुम्हाला आकलनच होणार नाही की मी या माणसाला बघितलं. हे आकलन केव्हा होईल तुम्हाला? जेव्हा तुमची जाणीव असेल. And that principle of consciousness is mind in my body. Okay, so now पंचमहाभूत झाली, त्याच्या मागची पॉवर ज्याला आपण म्हणतो ती पॉवर झाली. Okay, that power is nothing but the panchapranas. Then the consciousness, that is mind. So that mind is there. Now that mind is evolved through I-ness, that is the buddhi. Okay, that pure I-ness, that is what is called as asmita. You get the point? So see, again I am telling you, this is the evolution theory according to Sankhya and Yoga. Those who have passed or they are in MA class, they know what I am telling you. Okay, so the evolution theory says that it is first the avyakta prakriti, unmanifested prakriti. Now, which is made up of now unmanifested prakriti means it is sattva rajatama. That's it. It is the sattva rajatama are not the qualities of prakriti. Let us understand this point. But sattva rajatama is the prakriti. Okay, now these prakriti, when it is not coming in contact with the Purusha principle, it is unmanifested because all these three gunas are in balanced condition, so it cannot manifest. Okay, but when it comes in contact with the Purusha principle, the Sattva guna gets predominant and this balance breaks and it starts evolving. Now in that avyakta prakriti, all our chittas are there. जेव्हा प्रलय होतो ना, त्या प्रलयाच्या वेळेला आपली सगळी चित्त संस्कारांसहित ही सगळी त्या प्रकृतीत निघून जातात, अव्यक्त प्रकृतीत. आणि जेव्हा भगवंताला वाटतं की आता मी परत सृष्टी निर्माण करू, त्यावेळेला परत ते सगळे आपल्या आपल्या वासनांसह आपण बाहेर येतो. म्हणजे असं नका समजू की प्रलय झाला म्हणजे सगळ्यांना मोक्ष मिळाला. तर मोक्ष वगैरे काही मिळत नाही कोणाला. त्या प्रलयाचा काळ फक्त मोठा असतो. मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं तसं आपला रोज प्रलय होत असतो. रोज रात्री आपण गाढ झोपतो तेव्हा आपला प्रलय झालेला असतो. आपलं चित्त पूर्णपणे प्रकृतीत गेलेलं असतं. परत दुसऱ्या दिवशी हा प्रलय छोटासा असतो, 7-8 तासाचा असतो प्रलय हा. त्यानंतर आपण मरतो, तो प्रलय अजून मोठा असतो काळ. कळलं की नाही? मरतो तेव्हा सुद्धा आमचं जे चित्त असतं त्या वासनांनी भरलेलं चित्त जात नाही कुठे. जसं झोपेमध्ये आमचं चित्त म्हणून तर झोपेतून उठलं की परत आम्ही आपले पूर्वीचेच रागावलेले. तसंच मेल्यानंतर तो प्रलय मोठा होतो, अजून झोपण्यापेक्षाही तो मोठा प्रलय आहे. मग बरीच वर्ष आम्ही बाहेर असतो पण त्या वासनांचं गाठोडं घेऊनच असतो. आणि मग परत आम्ही जन्माला येतो. परत ते सगळ्या वासना, ते सगळे अनुभव सगळे घेऊनच आम्ही जन्माला येतो. त्याच्या मोठा प्रलय जो असतो त्याच्यामध्ये सगळ्यांची चित्त एकत्र जातात, वासनांसहित एकत्र जातात. आणि मग काही 1000 वर्षांनी, 2000 वर्षांनी, 5000 वर्षांनी परत सृष्टी जेव्हा निर्माण होते त्यावेळेला परत ही सगळी चित्त बाहेर येतात त्या वासनांसहित. अजून कोणालाही मोक्ष मिळालेला नाहीये. आणि जेव्हा अशी 14 मन्वंतर पुरी होतात त्यावेळेला त्या ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. अशी 100 वर्ष ब्रह्मदेवाची झाली की तो महाप्रलय होतो. त्यावेळेला तो प्रचंड मोठा काळ असतो. फरक काही नाहीये. म्हणजे आम्ही रोज झोपतो, तो जो प्रलय आहे तो प्रलय आणि या प्रलयात काही फरक नाहीये. ती प्रचंड मोठी झोप आहे. त्या प्रचंड मोठ्या झोपेतून जेव्हा लाखो वर्षांनी परत सृष्टी निर्माण होते त्यावेळेला आम्ही परत त्या संस्कारांनीच बाहेर येतो. लक्षात आलं तुमच्या? त्यामुळे प्रलय झाला, हे झालं म्हणजे आता झालं आम्ही मोक्षाला पडलो, अजिबात नाही. तुम्हाला मेहनत करूनच मोक्ष मिळतो.
तिथपर्यंत मिळत नाही. तुमच्या सगळ्या वासना, सगळं हे तुमचं जागृतच असतं. फक्त मी म्हटलं तसं रोज झोपतो ती छोटा प्रलय, आपण मरतो तो थोडासा मोठा प्रलय, त्याच्यापेक्षा मोठा प्रलय म्हणजे त्याचा एक मन्वंतर संपलं की जो होतो तो मोठा प्रलय, आणि जेव्हा 14 मन्वंतर होऊन 100 अशी मन्वंतर होतात त्यावेळेला महाप्रलय, ती मोठीच. आपल्या सगळ्या संस्कारांनीच ते होत असतं. आणि त्यामुळे हे सगळं संस्काराचं गाठोडं जेव्हा आम्ही जातो, आता आपण कुठे होतो की त्या मनाला, तो कॉन्शियसनेस जो आहे, इव्होल्युशन थेअरी. आता असं समजा तुम्ही की महाप्रलयानंतर आपण सगळे परत जन्माला आलोय. कसे जन्माला आलो? तर त्या प्रधान प्रकृती जी पूर्ण अनमॅनिफेस्टेड होती, अव्यक्त होती, त्या अव्यक्तातून आमची सगळी चित्त बाहेर आली आपापल्या वासनांचं गाठोडं घेऊन. बरोबर आहे. आता त्या वासनांचं गाठोडं घेण्यात तो जो इव्होल्युशन थेअरी आहे ती अशी आहे की त्याच्यातून पहिले महत्त्व निघालं. ठीक आहे. म्हणजे आमची सगळी जी चित्त आहेत ती सगळी चित्त महत्त्वात विलीन होतात. पहिलं हे की ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, त्या महत्त्वातून इंडिव्हिज्युअल चित्त बाहेर निघालं, दॅट इज अस्मिता. सो अनंत अस्मिता बाहेर निघाल्या. आता ह्या अस्मितेच्या ह्याच्यात त्या चित्तामध्ये आमच्या पूर्वीच्या वासना वगैरे आहेतच की सगळ्या, कळलं की नाही? त्या वासनांच्या अनुरूप आमचं मन, आमची पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय आणि आमचं शरीर तयार झालं. ओके. आणि आता ते अनुभवायचं आहे, कारण त्या वासना अनुभवण्यासाठी आहेत ना, आमच्या डिझायर्स आहेत, आमच्या इच्छा आहेत अनंत. त्याच्यासाठी दुसऱ्या बाजूला ही निर्जीव सृष्टी निर्माण झाली. त्याच अस्मितेमधून एका बाजूला निर्जीव सृष्टी निर्माण झाली, दुसऱ्या बाजूला त्या निर्जीव सृष्टीला उपभोगण्यासाठी इकडे मन, 4 पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय तयार झाली. आता नुसती पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय होऊन उपयोग नाही, त्याला कॅमेरा पाहिजे, म्हणून हा देह तयार झाला, तो पंचमहाभूताचा झाला. या देहाला स्वतःची जाणीव नाही, या देहाला स्वतःची शक्ती नाही. माझा हात मी मेल्यानंतर असा आहे तर असाच राहतो, तो असा उठणार नाही. नकारे बाबा मला जाळू, म्हणून मी जर का मेलेला माणूस जागा झाला आणि सांगितलं नकारे जाळू, तो उठत नाही. आणि आता इथे थोडस कोणी टोचलं तरी देखील एकदम हात वर येतो माझा, कारण ती शक्ती माझ्यात नाहीये. या हातात, या हाताला शक्ती आहे ती त्याच्या मागे असणारी एनर्जी आहे. आणि म्हणून कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रियाज, दे आर नथिंग बट दी पॉवर्स बिहाइंड दिस कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय. आम्ही जे कर्मेंद्रिय म्हणतो त्याच्या मागची शक्ती जी आहे, म्हणजे पॉवर ऑफ परसेप्शन अँड पॉवर ऑफ ऍक्शन. नाउ पॉवर ऑफ ऍक्शन इज मेड अप ऑफ दी रजोगुण ऑफ प्रकृती, and power of perception is made up of the sattva guna of prakriti. Let us understand this point. And mind is made up of the collectively sattva guna of all the tanmatras. And that's why it can perceive the sound also, it can perceive the rupa also, it can perceive the taste also, because it is made up of the collective sattva guna. सर परत एकदा सांगा ना. सत्व गुण मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं तसं की डोळ्याच्या मागे एकच पॉवर आहे, ती पॉवर म्हणजे बघण्याची पॉवर आहे. आणि म्हणून मी डोळ्यांनी फक्त बघू शकतो, मी डोळ्यांनी ऐकू नाही शकत, कारण दॅट पॉवर इज नॉट देअर बिहाइंड माय दिस व्हॉट एव्हर यू आर सीइंग दिस आय. याला आपण डोळा म्हणतो, जो पंचमहाभूतात्मक आहे, त्याच्या मागे ही पॉवर आहे. आणि म्हणून मी डोळ्यांनी फक्त बघू शकतो, कानाने फक्त ऐकू शकतो, कारण या कानाच्या मागे ऐकण्याची पॉवर आहे, ती तन्मात्रा तिथे आहे. शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ही तन्मात्रा तिथे आहे. आणि म्हणून मी कानाने बघू नाही शकत. बरोबर आहे? बिकॉज इंडिव्हिज्युअली दे आर देअर बिहाइंड दिस सेन्स ऑर्गन्स, अँड इंडिव्हिज्युअली दिस रजोगुण इज देअर बिहाइंड ऑल द कर्मेंद्रियाज. Okay, now mind is such, mind is made up of the collective sattva guna.
and collective rajoguna of this or collective sattva guna is the mind. And because of that collective sattva guna, the mind can perceive the eyes also, the rupa also, the mind can perceive the touch also, mind can perceive the smell also, because it is made up of the collective sattva guna. कळलं तुम्हाला? छायते माहिती तुम्ही प्रश्न विचारला. कळलं सर. हा. Now this mind is evolved through I-ness, that is the buddhi. That is what is called as asmita. Pure I-ness is the buddhi, intellect. That just I am. I am is that evolution. After that it evolves into mind and pancha jnanendriya and pancha karmendriya. Now how we are going from gross to subtle? हा प्रश्न होता आपला. So now what this sutra says, that it is the vitarka, that is first the gross. You get mastery over that gross, to concentration on that gross object. Once you get the mastery on that, then that means your object of meditation is pancha mahabhuta. रामाची मूर्ती असो, कृष्णाची मूर्ती असो, ती मूर्ती पंचमहाभूतांनी बनलेली आहे. कळलं की नाही? So now you are concentrating on pancha mahabhuta. After getting the mastery, now you don't need the actual idol in front of you, but you close your eyes and you can perceive that and you can concentrate on that. So now you are moving from gross panchamahabhuta to tanmatra. कळलं की नाही? आता तुम्हाला गरज नाहीये ते देवारात बसा, तिथे निरांजन उदबत्ती लावा, तिथे फुलं लावा, तिथे देवाची छान मूर्ती ठेवा, त्या मूर्ती समोर बसा, एकाग्रतेने त्याच्या त्या मूर्तीकडे बघा वगैरे. आता याची तुम्हाला गरज नाहीये. आता तुम्ही कुठेही बसलात, डोळे मिटलेत आणि इच्छा केलीत की नाही मला ध्यान करायचं आहे, तर नाव यू कॅन डू दी मेडिटेशन with that tanmatra, because now you are seeing that. Okay, that seeing is nothing but the tanmatras. कारण असं आहे, that power is there, the senses are there. See, now the sense organs are not there, these whatever you are seeing, the sense organs, but the senses are there. So those senses with mind, again you can have the idol in front of your closed eyes. You can concentrate on that. हे अजून तीव्रता जास्ती झाली तुमच्या याची. जेव्हा तुम्ही ग्रॉस आयडल कडे बघता आणि तुमची एकाग्रता होते, तेव्हा सत्वगुण थोडासा जास्तच वाढलेला असतो. ज्या वेळेला तुम्ही त्याच्यात मास्टरी मिळवता, तुम्ही डोळे क्लोज करता आणि क्लोज केल्यानंतर ज्या वेळेला तुम्ही त्याच्यावर ही मिळवता मास्टरी, त्यावेळेला तुमचा सत्वगुण अजून प्रचंड वाढलेला असतो. नाउ इन क्लोज्ड आईज माइंड मे wander here and there, but again with the tatra sito yatnobhyasaha, अभ्यासाने तुम्ही ते कॉन्सन्ट्रेशन करू शकता. आणि कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं जरी झालं तरी तुम्हाला कळतं की अरे खूपच छान वाटतंय, आनंद वाटतोय. परत कुठेतरी माइंड जातो, परत आपण आणतो आणि परत जेव्हा पूर्ण एकाग्र होतो आपण त्या याच्यावर, ऑब्जेक्ट ऑफ. नाउ व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन? इट इज द तन्मात्रा. What is the object of meditation? It is the Panchamahabhuta, which is the grossest one. Now this is the subtler one. Now when you get mastery over this also, then your Sattva Guna is totally predominant. This is the second way of looking at it. The first way I have already told you, Vitarka Vichara Ananda Asmita. This is the second interpretation. That is also practical. So what we have to I am telling you so many things, it is because that which feels you better. तुम्हाला काय भावताय त्याप्रमाणे तुम्ही ही करा, साधना करा. Now when you are getting a total mastery over that, then ती जी कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते सटलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि त्याच्यामुळे now your सत्व गुण is so predominant
that now you are feeling the blissfulness inside. And your chitta is now full of sattva. आणि म्हणून तुम्हाला आता तुमचं माइंड त्या आनंदाकडे जातं, कारण आता हा विचारच थांबतो, हे सगळंच थांबतं आणि आतमध्ये, कारण की सत्व गुण रिप्रेझेंट्स दी ब्लिसफुलनेस. सो नाऊ आतून आनंदाच्या उकळ्या यायला लागतात. अँड नॅचरली युअर माइंड इज गेटिंग कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन दॅट. नाउ देर इज नो ग्राह्य, देर इज नो ऑब्जेक्ट. Now it is only the वृत्ती of mind. ती वृत्ती आनंदमय होते किंवा ते माइंडच आनंदमय होतं. सो एकच वृत्ती राहते, ती म्हणजे आनंद वृत्ती राहते. चित्त वृत्ती म्हणजे आनंदाची वृत्ती होते फक्त. And then you experience that thing. Once you reach to that level, that is the vitarka vichara. Vichara means the subtler one, that is the tanmatras. Okay. Now ananda. When you get the total mastery over that, then it is the ananda. Now you are experiencing the ananda. Okay. And so तुमची एकाग्रता, आता तुमचं आलंबन काय आहे? आनंद हे आलंबन आहे. पहिले काय होतं, पंचमहाभूतातला जो काही आयडॉल होता ते तुमचं आलंबन होतं. विचारात काय झालं, थोडासा सटलर तन्मात्रा हे तुमचं आलंबन झालं. आणि आता आलंबन काय, तुमचं मनच तुमचं आलंबन आहे, कारण मनाची ती वृत्ती आहे. मनच आनंदमय होतं, मनच आनंदाचा आकार घेतो. त्यामुळे मन जे आहे ते मनच आनंदमय होतं, तर तुमचं आलंबन आता ते राहिलं. आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला त्रास जास्त नाही. नाउ देर इज नो नीड, यू जस्ट गो ऑन दिस मेडिटेशन स्लोली अँड स्लोली. This blissfulness goes out, and what remains is the your pure I amness. Okay, so this is actually ahankara, whereas amness is the pure I sense, pure I-ness. That is the pure buddhi, शुद्ध बुद्धी ज्याला आपण म्हणतो. कारण ते आपण कधी एक्सपिरियन्स करत नाही. ते फक्त मेडिटेशन मध्ये तुम्हाला कळेल की मी आहे एवढंच काय ते स्फुरण राहतं, बाकी काही राहत नाही. आपण हे कधी एक्सपिरियन्स नाही केलेलं, मी आहे हे एक्सपिरियन्स नाही केलं. आपण नेहमी काही ना काही ऍडजेक्टिव्ह लावून आपल्याला एक्सपिरियन्स करतो की मी हुशार आहे, मी लठ्ठ आहे, मी श्रीमंत आहे, मी यव आहे, मी तेव आहे. विशेषण लावल्याशिवाय आपण आपल्याला बघू शकत नाही. पण ती शुद्ध बुद्धी जी आहे, ती शुद्ध बुद्धी तुम्हाला मेडिटेशनच्या थ्रू येऊ शकते. इथे तुमचा जो भाग आहे संप्रज्ञाचा, हा संपतो. सो दीज आर द 4 स्टेशन्स where you get this experience. Okay, so these are the 2 interpretations which I have told you. One is that when you sit for the meditation, whatever may be the object of meditation, the first lot of thoughts will come of the vitarkika, the second lot will come of the vichara, then third is the ananda, and fourth is the M. Okay, now these are the processes which are spontaneous. You are not doing anything. After this vichara, now you are not doing anything. It is the happening and it is not the doing. Okay, it is not doing, it is happening. Now automatically your mind gets absorbed into that ananda, and now you are experiencing that ananda. Slowly and slowly that ananda also goes down, and now you are experiencing your purest form, which is called as I am. That is the I amness. So this is the 4 stations of samprajnata or describable thing. Now when you continue this meditational practice, then even that I also transcend. You go beyond the I. Okay, now what is happening is that now your chitta goes beyond I. Now that there is no vritti. Till this time there is a vritti. The first is the gross vritti, second is the subtle vritti, third is the still subtler vritti of ananda,
and the last is the still subtler vritti of I-ness. These are all the vrittis, okay, that I is there. So with that I, you can experience, you can describe the experience what you are getting through meditation. But if you continue this also, then you transcend I, okay. So all the above samadhis needs the object for concentration. This संप्रज्ञात मध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्ट लागतं, ग्रॉस, सटल, सटलर, सटलेस्ट, okay, gross, idol, tanmatra, mind, and I, pure I-ness. So you need the object for concentration. It is a result of one pointedness of mind, that is the ekagra chitta. Now in samprajnat samadhi, mind is not totally arrested. ते निरुद्ध नसतं. निरुद्ध याचा अर्थ पूर्णपणे वृत्ती नाहीत, इथे वृत्ती आहे. Even though those subtler are there, those vrittis are subtler, okay, but still the vritti is there. Now when you transcend this state, then he enters into the next area which is called as anya, असं त्यांनी सांगितलंय. Why is called anya? Anya because you cannot describe, because there is no I. Now you transcend I, but the chitta goes out. Okay, चित्तावर जे स्फुरण होतं मीपणाचं, ते मीपणाचं स्फुरण नाही पण चित्त आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. चित्त आहे पण त्याच्यावर स्फुरण नाही, म्हणजे ते महत्त्व आहे. महत्त्वामध्ये मी म्हटलं तुम्हाला तसं की सगळी चित्त एकत्र आहे. दॅट इज द कॉस्मिक इंटेलिजन्स which is there. So now your chitta goes beyond I, and so whatever the experience is there, there is no experiencer, but the experience is there, so-called super conscious experience, we may say. Okay, so you cannot describe it because there is no experiencer. And so this is something. So when asmita, literally I amness, is transcended, the consciousness of I am, that is one's own being, is lost. Okay, thereafter there will be no individuality left. There is no individuality, and therefore there will be no entity which can know or experience the things. You can describe only when you are there. Okay, so in fact the ordinary consciousness comes to an end. Our ordinary consciousness needs I, needs asmita. Okay, a so-called state of super consciousness comes there. Okay, the journey beyond asmita will therefore be through another inner region which is undescribable. Okay, in this part of inward journey there is something which is, for unavailability of words, cannot be described, and that's why Patanjali Muni is simply saying that it is the anya. Virama pratyaya abhyasa purvaha sanskara shesho anyaha. So let us now describe this virama pratyaya. So now there is no pratyaya. Okay, it is the virama pratyaya. That means now it is niruddha, it is nirvritti. Virama pratyaya, there is no pratyaya. Till that time in samprajnat there is a pratyaya, there is an experience. That's at least I am. That experience is there. Okay. Now when you transcend that I, now vritti is stopped. That is what is called as virama pratyaya. Pratyaya means the experience. Virama means cessation. Okay. So it is the restraint. Now vritti is not there. Virama pratyaya. ही जी येते काही क्षणापुरती येते आणि परत येते, कारण आपले चित्त अजून पूर्वीच्या अनंत जन्माच्या संस्कारांनी भरलेलं असतं, त्यामुळे काही क्षण ते पुढे जातात परत मागे येतं. ओके, तो जो क्षण आहे त्या क्षण वाढवायचा जो अभ्यास, 1 सेकंद आहे, 2 सेकंद आहे, 3 सेकंद, ह्याचा जो अभ्यास, तो अभ्यास म्हणजे विराम प्रत्यय अभ्यास. ओके, आणि असा तो अभ्यास करत 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 तुम्ही जेव्हा असंप्रज्ञात समाधीची लेवल गाठता, त्यावेळेला तुमचं चित्त पूर्णपणे निर्वृत्तिक होतं,
फक्त संस्कार राहतात. संस्कार शेषो अन्याहा. थोडक्यात तो जो अन्य प्रदेशाची जी पीक आहे, ओके, that peak can be achieved with विराम प्रत्यय, and विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व. आणि त्यामुळे ह्या निर्बीज समाधीच्या आधी करावयाचा अभ्यास त्याला त्यांनी विराम प्रत्यय अभ्यास म्हटलेला आहे. आणि निर्वृत्तिक झालं तर देखील चित्तामध्ये संस्कार शिल्लक आहेत अनंत जन्माचे, आणि म्हणून ते अजून साक्षात्काराला, कैवल्याला पोचलेलं नाहीये. हे लक्षात घ्या तुम्ही. काही प्रश्न आहेत का? काहीच प्रश्न नाही, कारण काहीच कळलं नाही. सर परत एक्सप्लेन करा प्लीज. सर तुम्ही जेव्हा नॉट सो बॅड कळलं असेल तर खूपच मला आनंद होईल. म्हणजे हॅलो, कारण इतकं सुंदर त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे पतंजली. तुम्ही पण छान एक्सप्लेन केलं. फक्त एक सांगा, इथला जो आयनेस जो म्हणता, अस्मिता, तो अहंकार जो म्हणतो, तो गर्विष्ठपणा या अर्थाने अहंकार नाहीये, बरोबर? अहंकार मीन्स द अस्मितेला जेव्हा ऍडजेक्टिव्ह जोडलं जातं त्यावेळेला तो अहंकार होतो. सो बिफोर दॅट देर इज आय एम ब्लिसफुल, सो दॅट इज ऑल्सो अहंकार. हा, पण आपल्याकडे जो आपण बोली भाषेमध्ये ज्याला अहंकार म्हणतो, नाही तो नाही, तो हा अहंकार नाही ना. नाही तो नाही, म्हणजे मी आहे ज्या दृष्टीने तुम्ही ऍडजेक्टिव्ह आलोत की जो येतो, दॅट इज द टेंटेड अस्मिता. यू मे से इट इज द टेंटेड अस्मिता. यू कॅन से लाईक दॅट. बट प्युअर अस्मिता यू आर नॉट एन्जॉईंग. प्युअर अस्मिता यू रिअली नॉट एक्सपिरियन्सिंग. मी आहे बघा बरं डोळे मिटून. तुम्ही म्हणू शकता अरे हा मी आहे, मी आता ध्यान करतोय, झालं गेलं कामातून. ती जी आहे ना शुद्ध आयनेस, दॅट इज कॉमन टू ऑल. जो तुम्हाला एक्सपिरियन्स येईल तोच मला एक्सपिरियन्स येईल. बिकॉज दॅट आय इज अस्मिता इज कॉमन. इट इज कॉमन नाउन. विशेष, अविशेष, लिंग मात्र अँड अलिंग असे 4 भाग केलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे. तुम्ही आता MA झालाय म्हणजे तुम्हाला तर माहितीच आहे प्रतिभाताई. तर तो जो विशेष याचा प्रॉपर नाउन म्हणजे विशेष म्हणजे काय, माझी ज्ञानेंद्रिय, माझी कर्मेंद्रिय, माझं मन हे माझं आहे, विशेष आहे, प्रॉपर नाउन आहे. कळलं की नाही? त्याच्या पुढची अस्मिता इट इज कॉमन. तो जो आयनेसचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो सगळ्यांचा कॉमन असणार आहे. कळलं की नाही? सो इट इज ए अविशेष. ते कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस म्हणता येईल का त्याला? म्हणता येईल. येस, म्हणता येईल. जसं प्रत्येक व्यक्तीला काही असलं तरी देवळात जाऊन आल्यावर जे बरं वाटतं, एव्हरीबडी फील्स द सेम फिलिंग. हा नाही, ते त्याच्या संस्कारावर आहे. दॅट कॅनॉट बी लाईक दॅट. नो नो नो. आयनेस इज टोटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. ऍब्सोल्यूट डिफरन्स. कारण देवळात जाऊन आलो हा सुद्धा अहंकारच आहे. मी देवळात गेलो होतो हाही अहंकारच आहे. नाही, ते फिलिंग जे आहे ऑफ ब्लिसफुल फिलिंग आनंदाचं फिलिंग आहे. यू फील. तुम्ही बाहेर येऊन काय सांगता, अरे मला बरं वाटलं, मला बरं वाटलं, हा अस्मितेच्या खाली झालं. तुम्ही वी आर नॉट एक्सपिरियन्सिंग दिस आयनेस. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. वी आर नॉट. तुम्ही विचार करून बघा. वी आर नॉट. यू विल एक्सपिरियन्स ओनली थ्रू मेडिटेशन. प्रोव्हाइडेड यू आर प्रॅक्टिसिंग कन्सिस्टंटली. सतू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमी. ती दृढभूमी होण्यासाठी एवढी मेहनत करायची आहे तुम्हाला. दीर्घकाल नैरंतर्य. महत्त्वामध्ये अनेक अस्मिता असतात असं काहीतरी तुम्ही विधान मागाशी केलं होतं. महत्त्वामध्ये सगळ्यांची चित्त एकत्रित झालेली असतात. तिथे इंडिव्हिज्युअलिटी नसते. म्हणजे अस्मितेपासून इंडिव्हिज्युअलिटी चालू होते. एक्झॅक्टली. नाही पण पुरुष तर एक अनेक आहेत ना. परत वरती आपण गेलो, पुरुष अनेक आहेत ना. पुरुष अनेक आहेत. मल्टिप्लिसिटी ऑफ पुरुष that will come to know when we talk about this Ishwara Pranidhana. That time I will explain you why there is a multiplicity of Purusha.
पण ते And महत्त्व हे vibration. प्रत्येक पुरुषासाठी एकच असणार आहे का असं? नाही, नाही ना. प्रत्येक चित्तावर एक एक कॉन्शियसनेसचं प्रिन्सिपल बसलेलं आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट ऍक्च्युअली दॅट चित्त इज गेटिंग एक्साइटेड. चित्त टू एक्साइट, टू बिकम अवेअर. By chitta by itself is unaware. It is not, it is jada. It is only because of the Purusha principle it becomes conscious. Okay. So that consciousness is because of the Purusha principle. So that you have to understand all the time. ओके, थँक्यू सर. सर या टोटल प्रोसेस मध्ये हा. प्राण कुठे, म्हणजे प्राणशक्ती जी आहे ती तुम्हाला कुठे, ते म्हणजे जे कशी उपयोगी इव्होल्युशन पडते? आहे ना, इव्होल्युशन थेअरी मध्ये कसं असतं तुम्हाला सांगतो. इव्होल्युशन थेअरी मध्ये म्हणजे जर का आपण, कोणाचा तरी आवाज येतोय, कोणीतरी म्यूट करा बरं. हा. तर इव्होल्युशन थेअरी मध्ये कसं असतं की ही जी काही प्रकृती आहे ही त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे. ओके. त्रिगुण म्हणजे प्रकृती. त्या त्रिगुणांचे 3 भाग आहेत, सत्व, रज, तम. ओके. सत्व, इट हॅज गॉट द क्वालिटी ऑफ इल्युमिनेशन, इट हॅज गॉट द क्वालिटी ऑफ नॉलेज, इट हॅज गॉट द क्वालिटी ऑफ ब्लिसफुलनेस, इट हॅज गॉट द क्वालिटी ऑफ प्रसन्नता. ओके. Rajo has got the quality of action. Okay, it is the misery, it represents the misery, it is instability, all these things. And Tama is absolutely static. कळलं की नाही? Static, अंधकार, अज्ञान, all these things are the qualities of Tamoguna. You get my point? Now, when this evolution starts, okay, the sattva guna, the pure sattva, okay, is what we call it as a Ishvara. Okay, now that Ishvara is the pure sattva. That sattva also has got the trigunas. Okay, sattva, rajatama, because without all these gunas are all the time together. But in pure sattva, that means in pure I-ness, okay, that raja and tama, they are balanced, and so they nullify each other's effect, and what remains is the sattva. So it is the pure elimination, pure knowledge. Only thing that ईश्वर तर गुणातीत आहे, मग हे सत्व रज नाही, हा ईश्वर वेगळा आहे, तो ते ब्रह्मन. तुम्ही हे जे आहे ना वेदांत फिलॉसॉफी मध्ये, ब्रह्मन इज द अल्टिमेट रियालिटी. बर, हा ईश्वर वेगळा. ब्रह्मनच्या खाली ईश्वर आहे, मायेमध्ये अडकलेलं ब्रह्मचैतन्य. ओके, मायेमध्ये अडकलेलं ब्रह्मचैतन्य म्हणजे ईश्वर. म्हणून ते त्रिगुणाचे काय, विशुद्ध सत्व असं त्याला नाव दिलेलं आहे, विशुद्ध सत्व. अच्छा. So that raja and tama guna, they are compensating each other, they are nullifying each other's effect, and what remains is the vishuddha sattva. Okay, and in our case, समजा मी वेदांत फिलॉसॉफीच्या दृष्टीने बोललो तर आपल्यामध्ये जे आहे ते अशुद्ध सत्व आहे. अशुद्ध सत्व याचा अर्थ असा आहे की सत्व रज तमतलं ते जे तमो गुणातून जे बाहेर पडत आहे, एकीकडे फक्त ईश्वर आहे आणि दुसरीकडे सगळी सृष्टी आहे, हे लक्षात घ्या. एकीकडे सत्व आहे, विशुद्ध सत्व आहे की जो ईश्वर आहे, तो ईश्वर आणि ती माया. माया इज नथिंग बट दी त्रिगुणात्मक. ओके, त्या त्रिगुणात्मक मायेच्या ह्याच्यातून सगळी सृष्टी निर्माण होते, निर्जीव, सजीव, ओके, एव्हरीथिंग. त्या ह्याच्यात सुद्धा सत्व रज तम आहे. त्यातला जो सत्व गुण आहे, त्या सत्व गुणांनी आमची सगळे जीवभाव तयार झाले, त्याच्यामध्ये रज आणि तम, ओके, हे बॅलन्स नाहीये. व्हेअरॅज इन ईश्वर, खूप मोठा आहे हा विषय, खूप मोठा आहे, पण तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. ईश्वरामध्ये सत्व आणि रज, दे आर बॅलन्स्ड, अँड सो इट इज विशुद्ध सत्व. व्हेअरॅज इन
आमच्यामध्ये जे जीव भाव आहे, ज्याला जीव आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये सत्व रज तम तिन्ही आहे, बट प्रिडॉमिनन्स इज ऑफ सत्वगुण. ओके, त्या जीवाला आता अनुभव घ्यायचा आहे, म्हणून तो ह्या प्रकृतीतलं प्रत्येकातून जे तन्मात्राच आहेत त्या तन्मात्रातलं प्रत्येकातलं हे घेतो, तो सत्वगुण घेतो आणि त्याचं मनबुद्धी बनतं. आणि त्याच्यानंतर ती मनबुद्धी प्रत्येकातला एक एक अंश घेते तन्मात्रेतला, आणि ती इंद्रिय बनतात, ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय. प्रत्येकातला रजोगुण घेते ती, त्याच्यातून कर्मेंद्रिय बनतात, आणि कलेक्टिव्हली जो रजोगुण बनतो त्याला त्याने प्राणशक्ती, पंचप्राण म्हटलेलं आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर जे तमोगुण आहे, तो तमोगुणाने त्यांनी आपलं हे सगळं शरीर बनवलेलं आहे. सो तमोगुण रिप्रेझेंट्स दी डलनेस, देर इज नो अवेअरनेस, आणि म्हणून या शरीरामध्ये अवेअरनेस नाहीये. त्याच्या मागे जे हे आहे फिजिकल बॉडी, हॅलो, फिजिकल बॉडी म्हणायचं का तुम्हाला? हा, फिजिकल बॉडी जी तुम्हाला दिसते. परत तुम्हाला तेच सांगतो, दिसते म्हणजे नामरूपात्मक जी सृष्टी आहे, दॅट इज द प्रिडॉमिनन्स ऑफ तमोगुण. नामरूपात्मक जी सृष्टी आपण बघतो, तर हे नामरूपात्मक आहे ना, कळलं की नाही? हे असा आकार, असं बोलणं, हे सगळं विकास गोखल्यांचं आहे, नामरूप. दॅट इज मेडअप ऑफ तमोगुण, बरोबर आहे. आणि मग ह्या सगळ्या जीवाला अनुभव घेण्यासाठी बाहेर सृष्टी पाहिजे की नको? कारण त्याच्यासाठी तर त्याचा जन्म झाला. म्हणून मग त्याच तमोगुणातून पंचीकरण क्रियेने पंचमहाभूत तयार होतात, आणि पंचमहाभूतातून सगळे विविध कॉम्बिनेशननी तुम्हाला ही पूर्ण फिजिकल युनिवर्स इज फॉर्म. नाउ देयर इज अगेन द पृथ्वी, म्हणजे आपण जे काही नामरूपात्मक बघतोय आता, ही जी कठीणता, ही पृथ्वी तत्वाची खासियत आहे, कळलं की नाही? मग तिथे काय असतं, तिथे पृथ्वी तत्व प्रिडॉमिनंट असतं. आता तुम्ही पाणी बघताय, तळ बघताय, हे बघताय, लेक, एव्हरीथिंग. सो दॅट इज ऑल्सो द प्रिडॉमिनन्स ऑफ आप तत्व. त्याच्यात आपतत्व जास्त आहे. मग तुम्ही वणवे बघताय, तुम्ही अग्नी बघताय, तुम्ही गॅस लावताय, हे सुद्धा पंचमहाभूतात्मक आहे, पण द प्रिडॉमिनन्स ऑफ तेज, कळलं की नाही? दॅट इज द प्रिडॉमिनन्स ऑफ तेज. आणि मग तुम्ही वादळ, वारं, हे सगळं बघताय, याच्यामध्ये प्रिडॉमिनन्स ऑफ वायू आहे. आणि जिथे काहीच नाहीये, पोकळी आहे फक्त, तिथे प्रिडॉमिनन्स ऑफ आकाश आहे. आता ह्याची जी उत्पत्ती झाली आहे, ही उत्पत्ती पहिले आकाश, मग वायू, मग तेज, मग आप, आणि मग पृथ्वी, या क्रमाने झाली आहे. आणि म्हणून पृथ्वी इज द ग्रॉसेस्ट मॅनिफेस्टेशन अँड आकाश इज द सटलेस्ट मॅनिफेस्टेशन. आणि म्हणून आकाशाचा गुण शब्द आहे. ओके, त्यामुळे तिथे फक्त शब्दच येणार, बाकी काही नाही येणार, कळलं की नाही? तिथे तुम्हाला गंध नाही, रूप नाही, रस नाही, काही नाही, वायू नाही, फक्त शब्द. त्याच्यानंतर येतो ते वायू तत्व, त्या आकाशातून निर्माण होत आहे. आणि त्यामुळे वायूचं तुम्ही आवाज पण ऐकू शकता, आणि वायूचा स्पर्श सुद्धा होऊ शकतो. प्रिडॉमिनंटली इट इज फॉर स्पर्श, बट यू कॅन हिअर दी नॉइज ऑल्सो, कारण त्याच्यात वायू तत्वातून ते आलेलं आहे. त्याच्यातून मग तेज निर्माण होतं. ओके, सो त्यामुळे तेज तत्वामध्ये तुम्ही आवाज पण ऐकू शकता, तुम्ही स्पर्श पण तेजाचा करू शकता, आणि तुम्ही बघू पण शकता त्याला, कळलं की नाही? त्याच्यानंतर येतं आप. आता आप मध्ये तुम्ही, हे तर तीन आहेतच, आवाज येतो पाण्याचा, बरोबर आहे, स्पर्श होतो पाण्याचा, रूप दिसतं का पाण्याचं, बरोबर आहे, आणि प्रिडॉमिनंटली यू कॅन हॅव दी रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस. सो तो जो रस आहे, तो रस पाण्याचा प्रिडॉमिनंट गुण आहे. बट ऑल अदर थिंग्स यू कॅन, बट यू कॅनॉट स्मेल. And in पृथ्वी तत्व you can have all the five. हा माझा आता हे घड्याळ आहे माझं,
This is made up of Prithvi Tattva, predominance of Prithvi Tattva. So I can see it, I can feel it, I can hear the noise, okay? Everything. I can have the sparsha, I can have the rupa, I can taste it, and I can smell it. So all the five. This is the grossest thing. तर मला हे नाही कळलं की पंच प्राणांचा उपयोग आपल्याला ध्यानासाठी या सगळ्या प्रोसेस मध्ये तुम्ही जे सांगितलं त्याच्यात त्या पंचप्राणांचा रोल कुठे येतो किंवा आपण प्राणायाम पंचप्राणांचा जो रोल आहे तो त्या पॉवर्स आहेत बिहाइंड कर्मेंद्रिय. कर्मेंद्रियांच्या मागे पंचप्राण आहेत, कळलं की नाही? आणि ज्ञानेंद्रियांच्या मागे पंच ज्ञानेंद्रिय आहेत. म्हणजे त्यातला सत्व गुण जो आहे तो त्या ज्ञानेंद्रियांच्या मागे आहे. आणि इंडिव्हिज्युअल रजोगुण जो आहे, रजोगुण इज द ऍक्शन. अगेन अँड अगेन आय एम टेलिंग यू, यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस सत्व रजतम, देन ओनली यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टेलिंग यू. रजोगुण इज कॅरेक्टराइज्ड बाय ऍक्शन. अँड सो रजोगुण त्या तन्मात्रातला जो रजोगुण आहे, बिकॉज एव्हरीथिंग इज मेड अप ऑफ त्रिगुणच. सो त्या तन्मात्रातला जो रजोगुण आहे तो रजोगुण प्रत्येक कर्मेंद्रियाच्या मागे आहे. एक एक रजोगुण त्याच्याप्रमाणे ते होत असतं. आता हाताने तुम्ही खाऊ शकता, हे करू शकता, पायाने तुम्ही चालू शकता. तर ती powers, again I am telling you, these powers are there which is taken from the rajoguna of tanmatras, and the tamoguna of tanmatras is made up of, this body is made up of this tamoguna of tanmatras. हे इव्होल्युशन थेअरी माहिती आहे तुमची, तर मी घेतलेलीच होती माहिती आहे. जे एम ए आता झालेले आहेत ना त्यांचं मी ही इव्होल्युशन थेअरी, सांख्य काय म्हणतं, वेदांत काय म्हणतं, सगळं घेतलेलं होतं माझ्या हाताने. सगळं गेलेलं आहे. सगळं शिकवलं होतं, काय उपयोग नाही. डिवाइस होत आहे. नाही सर, जास्त चांगलं कळलं, उलट जास्त चांगलं कळलं. सर प्राणायामाने मग प्राणायाम आपण कशासाठी करतो, काय होतं ध्यानामध्ये त्याने मदत आपल्याला मिळते? प्राणायामाचा उपयोग खूप वेगळा आहे. प्राणायामाचा उपयोग तुम्हाला प्राणाची क्वांटिटी आणि क्वालिटी वाढवण्यासाठी होतो, कारण तोच प्राण तुमच्या सगळ्या शरीरातल्या सगळ्या सिस्टीमला दिला जातो. सो युअर सिस्टीम्स आर वर्किंग व्हेरी नाईसली. तो वेगळा विषय आहे, कळलं की नाही? तो प्राणायामाचा विषय आहे. मग ध्यानाला काही त्याचा उपयोग? ध्यानाला काही त्याचा उपयोग? ध्यानाला होतं ना. ध्यानाला उपयोग मेनच ते आहे ना, धारणा सूच योग्यता मनसा, असं पतंजली मुनींनी सांगितलेलंच आहे ना. आणि धारणेसाठी काय आहे प्रिरेक्विजिट? युअर माइंड शुड बी काम अँड क्वाइट. दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट यू आर डुईंग विथ प्राणायाम. प्राणायाम केल्यानंतर आपोआप मन शांत होतं की नाही? आणि म्हणून तर प्राणायाम करण्यानंतर मग ध्यानाला बसावं, की मन शांत करावं आधी आणि मग ध्यानाला बसावं. मी आता वर्ग घेतो तेव्हा मी प्राणायाम आधी घेतो, मग ध्यान घेतो. अंडोरे गुरुजी, बरोबर की नाही? आपण रोज करतो ना. प्राणायामाने इन्स्टंटली तुमचं मन शांत होतं. तुम्ही साधी कपालभाती केली तरी देखील मन शांत होतं. ते शांत झालेलं मन यू हॅव टू कल्चर थ्रू धारणा, ध्यान, समाधी. शांत म्हणजेच एकाग्र मन होतं का? म्हणजे शांत म्हणजे शांत म्हणजे एकाग्र नाही. एकाग्र नंतर, कल्चरिंग इज द एकाग्रता. कसं आहे तुम्हाला सांगतो, तुमच्या मनामध्ये खूप विचार आहेत आणि खूप अशुद्धी आहे. म्हणजे तुम्ही रागावलेला आहात, हे आहेत सगळं. आणि अशा वेळेला तुम्ही जर ध्यानाला बसलात तर ध्यान लागेल का हो तुमचं? यू कॅनॉट सिट प्रॉपरली फॉर द मेडिटेशन. सो फॉर मेडिटेशन यू हॅव टू हॅव ए काम अँड ट्रँक्विल माइंड. देन ओनली यू कॅन गो डीपर अँड डीपर इन टू मेडिटेशन. पण मी रागावलेला आहे, भयंकर चिडलेला आहे, मी ध्यानाला डोळे मिटले तर अजूनच रागवतो मी. बघा तुम्ही एका दिवशी भांडून या तुम्ही आणि ध्यानाला बसा बरं, अजून राग येतो. कारण ते माइंड तर डोळे बंद असतात, ते माइंड आतमधला राग अजून वरच आहे. सरफेसवर काय आहे? राग आहे.
तुमच्या मनाच्या सरफेसवर राग आहे तोच उफाळून येत असतो कायम. ते शांत जिथपर्यंत होत नाही तिथपर्यंत तुम्ही त्या खोलात जाणार कसे? हाऊ कॅन यू डाईव्ह इन टू दॅट वॉटर? कळलं की नाही? आणि त्यामुळे दिस इज द प्रिरिक्विजिट फॉर मेडिटेशन. इट इज अ प्रिरिक्विजिट टू हॅव ए काम माइंड. यू गेट द पॉइंट? येस येस. आता हे जे काही त्याने स्टेप्स दिलेले आहेत, एक संप्रज्ञात आणि एक अन्य, हे दोन भाग दिलेले आहेत त्यांनी. त्या संप्रज्ञातच्या जर्नीमध्ये तुम्हाला 4 स्टेशन लागतात. वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता. बरोबर आहे? आणि असंप्रज्ञात अन्य. आता अन्यची तुम्ही डिस्क्राईबच करू शकत नाही काही, बिकॉज दॅट एक्सपिरियन्स इज टोटली डिफरंट. But this is the involution we have told, okay, that this is the involution which is going on from gross to subtle, subtler to subtler, subtler to subtlest. Okay, now this is the involution की तुम्ही क्रॉस मधून पंचमहाभूतातून पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रातून मन, मनातून अस्मिता. आता अस्मिता कशातून निर्माण झाली? अस्मिता निर्माण झाली महत्त्वातून. महत्त्व कशातून निर्माण झालं? महत्त्व निर्माण झालं प्रधान प्रकृतीतून, विच इज अनमॅनिफेस्टेड प्रकृती. सो इफ यू कंटिन्यू दिस, then there is every possibility, because now you are not doing anything, it is happening spontaneously. So after this your chitta will go into mahattattva, because mahattattvatun I alai. So now you are transcending I, so your chitta is going to Mahattattva, and from Mahattattva it will go to the Pradhana Prakriti, and then it will go to the Purusha. It will actually get absorbed into Prakriti. And so what is this process? What is this asamprajnata? That is exactly in the next sutra the Patanjali Muni is talking about. What he says, Bhava Pratyaya Videha Prakriti Layanam. So now let us understand this bhava pratyaya. That means now this anya region, okay, anya region has got 3 stations. One is the videha station, that is the mahat tattva madhe vilin झालेलं. Second is the prakriti laya, that is the pradhana prakritit laya झालेलं चित्त. And third is the kaivalya, की पुरुषामध्ये लय झालेला. These are the 3 stations. Let's understand this point. Okay, now पुरुषामध्ये लीन होणं म्हणजेच कैवल्य आहे. So what they are saying is this अन्य जो विजन आहे, हा जो असंप्रज्ञात आहे, ह्या असंप्रज्ञातचे 3 प्रकार आहेत. नॉट नेसेसरीली की तुम्ही अन्य मध्ये गेलात की तुम्हाला कैवल्य प्राप्त झालं. नो, इट इज नॉट लाईक दिस. Your natural process will go to महत्त्व only. महत्त्वातून परत अनमॅनिफेस्टेड प्रकृतीत जाल, आणि मग जेव्हा केव्हा परत बाहेर याल तेव्हा परत त्या वासना घेऊन, कारण संस्कार शेषो अन्यः असं मागच्या सूत्रात सांगितलेलं आहे त्यांनी. कळलं की नाही? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वाः अन्यः. आणि ते अन्य जो आहे तो कसा आहे त्या ह्याच्यामध्ये, तर ते संस्कार शेष आहे. म्हणजे माझं चित्त गेलाय तिथे, पण माझे जे पूर्वीचे संस्कार आहेत ते सगळे गेलेले नाहीयेत. आणि म्हणून तर मी महत्त्वात जरी गेलो आणि जेव्हा परत व्युत्थानावस्थेत येईल मी, ऍट दॅट टाइम अगेन आय हॅव टू अगेन गो थ्रू दिस मेडिटेशनल प्रॅक्टिस, मेक दिस क्लिन्झिंग प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. व्हॉट इज द क्लिन्झिंग? क्लिन्झिंग ऑफ संस्कारात with the help of meditation only, because these sanskaras will get exhausted only through meditation. बाकी कशानेही तुमचे संस्कार जाणार नाहीये. आणि म्हणून whatever may be your way of going towards spiritualism, every path will tell you that you have to do at the end the meditation. Meditation शिवाय पर्याय नाहीये. Why? Because that is the only method to remove all these sanskars. And so this anya sanskara shesho anyaha, so that chitta is anya, it has got the sanskara. So when you transcend this I-ness,
either it will go to Mahat Tattva, it will go to Purusha, or it will go to the Pradhana principle, Pradhana Prakriti. So this is, out of these, 2 stations are mentioned in this aphorism. हे 3 जी stations आहेत त्यातली भव प्रत्यय विदेह प्रकृती लयानाम, that means videha and prakriti laya. So up to sasmita it is samprajnata. So it is the involution up to asmita. Involution further continues and chitta enters into mahat tattva. आता गंमत अशी आहे की महत तत्वामध्ये जेव्हा समाधी सिद्ध होतो त्या योगाला त्याला विदेह म्हणतात, म्हणजे थोडक्यात त्याला देवता भाव प्राप्त होतो. देवता भाव प्राप्त होतो म्हणजे असा होतो की आता त्याच्याकडे आयनेस नाहीये ना. सो नाव तो त्या ईश्वरी तत्वाच्या हातातलं बावलं बनतो. आपण मनुष्य याच्यात येईपर्यंत आपलं जे काही उत्क्रांती झालेली आहे ती त्या ईश कृपेनेच झाली. ईश्वराच्याच हातातलं आपण बावलं होतो. आपण आधी दगड होतो, मग वनस्पती झालो, मग प्राणी झालो, कळलं की नाही, आणि मग मनुष्य झालो. मनुष्य झाल्यानंतर आपले सगळे व्यवहार सहेतुक झाले. सो देर इज समथिंग फॉर विच आय एम स्ट्रायव्हिंग फॉर. ओके, तिथपर्यंत काही नव्हतं, इन्स्टिंक्ट होते. प्राण्यांमध्ये इन्स्टिंक्ट आहे, वनस्पतीला तेही नाहीये, दगडाला तर काहीच नाहीये. पण आमचं इव्होल्युशन दगडापासून झालंय. तिथे कोणी केलं हे इव्होल्युशन आमचं? तर हे इव्होल्युशन परंतु ते इव्होल्युशन झालं तेव्हा मी देवत्वाला प्राप्त नव्हतो झालेलो, हे लक्षात घ्या तुम्ही. ती त्याची इच्छा होती की आता मी दगडातो, आणि म्हणून तुम्ही जर बघाल ना तर दगड जे आहेत कशी इव्होल्युशन होतं. देर आर सर्टन स्टोन्स आर देअर विच शो दी एक्स्ट्रा पॉवर. कळलं की नाही, ते रेडिएट करतात. सो दीज स्टोन्स आर इन द ट्रान्झिशन फ्रॉम स्टोन टू वनस्पती. ओके, आता त्यांचा फ्रीडम वाढला. स्टोनला काहीच फ्रीडम नव्हता, दगडाला काही फ्रीडम नाहीये. वनस्पतीला फ्रीडम आहे. फ्रीडम म्हणजे इट कॅन प्रोक्रिएट. ओके, इट कॅन हॅव इट्स ओन फूड. हा फ्रीडम आहे, बरोबर आहे की नाही. परंतु त्यांना पळता येत नाही, त्यांना भावना दाखवता येत नाहीत, त्यांना काहीच करता येत नाहीये. सो इट इज लिमिटेड. बट काही ज्या तुम्ही कुऱ्हाड घेऊन गेलात तर ते काही करत नाही बिचारं, ते मार खातं, पडतं, मरून जातं. पण काही वनस्पती अशा असतात की ज्या एक्सेस कॉन्शियसनेस दाखवतात. उदाहरणार्थ टच मी नॉट, हे आपण बघितलंय ना, हात लावला की पटकन मिटून घेतात. किंवा काही वनस्पती असतात की किडा बसला की ते पटकन हे करतात आणि ते खाद्य बनवतात स्वतःच. सो नाउ दीज वनस्पतीज आर इन ट्रान्झिशन फ्रॉम वनस्पती टू प्राणी. This is the added consciousness which they are showing. And so with the help of Krupeni Ishwaracha, now they will go from Vanaspati to Prani. Okay. Vanaspati, Makaran sir's lecture in college, so I am leaving the meeting. Okay. Vasudhana? Okay. आणि आता वनस्पतींमध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रीडम आहे. ते धावू शकतात, ते पळू शकतात, त्यांच्यामध्ये इन्स्टिंक्ट आहेत. आहार, निद्रा, भय, मैथुन या 4 इन्स्टिंक्ट आहेत की ज्या वनस्पतीत नव्हत्या, दगडात तर अजिबातच नव्हत्या. कळलं की नाही. आता ह्या 4 इन्स्टिंक्ट आहेत, ह्या 4 इन्स्टिंक्ट मध्ये बुद्धी नाहीये. कळलं की नाही, बुद्धी नाहीये त्यांच्यात. इन्स्टिंक्टिव्हली ते वागतात. But they are more free, they have got more freedom than the Vanaspati. Okay, now they have got the freedom of Ahara, Nidra, Bhaya, Maithuna, but they cannot discriminate. They cannot apply the buddhi. Okay, but in those animals, there are certain animals which show the added consciousness. उदाहरणार्थ पाळीव प्राणी. पाळीव प्राण्यांमध्ये त्यांच्यामध्ये कुत्रा ही इज मोस्ट ओबिडियंट. तो त्या आपल्या मालकावर जर हल्ला झाला तर तो स्वतःच्या जीवाची पर्वा करत नाही आणि त्याच्यावर उडी मारतो.
कळलं की नाही? ऍडेड कॉन्शियसनेस आहे त्याच्यात, कळलं की नाही? माकडं ऍडेड कॉन्शियसनेस आहे. काही माकडं अशी असतात की त्यांची बुद्धी वापरून ते हे करतात. मी मागे तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की ह्याच्यावरती एक झाड असायचं, त्या झाडातून फळं पडलेली असायची, ती फळं त्या रेतीत पडतात, ते रेती लागलेली असे, कोणी खात नाही, आणि ती रेती लागलेली ते फळं खात नाही कोणी. पण काही वर्षांनी एक माकड असं निघालं की ज्याने ते फळ घेतलं आणि बाजूला एक विहीर होती त्यात ते धुतलं आणि खाल्लं. आता हे ऍडेड कॉन्शियसनेस आहे. सो दॅट मंकी और दॅट डॉग, कळलं की नाही, ती मांजर, दे आर इन ट्रान्झिशन फ्रॉम ॲनिमल टू ह्युमन बीइंग्स. आता ही एवढं जे इव्होल्युशन आहे सगळं ईश्वरी कृपेने झालेलं आहे, बरोबर आहे? पण ते देवत्व नाही आहे त्यांना. व्हेअर ॲज मनुष्याला आल्यानंतर नाऊ वी हॅव गॉट दी फुल पॉवर ऑफ कॉन्शियसनेस, power of analysis. With that analysis and with these meditational practices we have made ourselves the dev. आणि म्हणून याच पॉवर ऑफ अनालिसिस मुळे आम्ही ह्युमन बीइंगचे सुपर ह्युमन बीइंग होतो, सुपर ह्युमन बीइंगचे गॉडली ह्युमन होतो, गॉडली ह्युमनचे स्पिरिच्युअल ह्युमन होतो, स्पिरिच्युअल ह्युमनचे आम्ही इमान्सिपेटेड ह्युमन होतो. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ धिस पॉवर ऑफ अनालिसिस. यू गेट माय पॉइंट? अँड सो व्हेन you are culturing your chitta through meditation, now when you transcend this I-ness and go to Mahat Tattva, now you become the devata videha. विदेह याचा अर्थ की ज्याचा देहा अभिमान नाहीये, देहाभिमान ज्याचा गेलेला आहे ते विदेह. ओके, अशा माणसांच्याकडून तो जो परमात्मा आहे तो परमात्मा काही कामं करून घेतो. सूर्य चंद्र हे आपापलं काम करत असतात, कळलं की नाही? दे आर विदेहास. सो इट इज देअर. सो ते जे विदेही लोक आहेत त्या विदेही लोकांमध्ये सुद्धा संस्कार शेषो अन्याहा हे आहेच, कळलं की नाही? त्यामुळे विदेहातून त्यांना परत यावंच लागतं इकडे. आणि मग परत नंतरचा जो हे आहे उपाय प्रत्यय ज्याला आपण म्हणतो, कळलं की नाही? हा जो नंतरचा आहे श्रद्धा वीर्य स्मृती इतरेशा, तो उपाय प्रत्यय करावाच लागतो. आता विदेहात गेल्यानंतर तुमच्याकडून कामं होतात, त्यानंतर परत तुमचे जे संस्कार असतात त्याच्या ह्यानी फोर्सनी तुम्ही परत व्युत्थान अवस्थेत येता आणि परत तुम्ही तुमचं कल्चर, माइंडचं कल्चर, चित्त कल्चर करत असता, त्याच्यातले हे घालवत असता. सो धिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सो धिस two stations, that is the videha and prakriti laya, it has got the bhava pratyaya. That means now these two, even though they are going into the asampradnyata, this is called as sabija samadhi because that bija is there. So they have to come back again to experience this samsara, bhava pratyaya. So bhava pratyaya videha prakriti layanam. So these two asampradnyata samadhi, which is the videhi and prakriti laya, they have to have this experience of samsara. Okay, and so this is not the kaivalya. And for kaivalya, again they have come back here, and then you have to do this complete sadhana and then go to the kaivalya. Now the question arises somewhere here. आता ह्या चित्तामध्ये ज्या काही वासना आहेत ना त्या मानाने जेवढ्या प्रबळ असतील त्या मानाने चित्तात विशेष संकल्प. आता तुम्ही म्हणाल की हे जर का असेल तर मग कधीच माणूस जाणार नाही का? कारण इन्व्होल्युशन थेअरी states that after asmita there is a mahat tattva. So then it is always like that, it will go to mahat tattva, it will go to pradhana and again come back here. So what you have to do, why you are coming back here to have the experience of this samsara, it is because of this tremendous vasanas. Now what Patanjali Muni is probably talking about is that when you are doing this up to I-ness, then you have to do a strong sankalpa. That force of sankalpa
will take you from the I-ness to the Kaivalya. Because that force will not go to then Mahat Tattva or will not go to this Prakriti Laya, but then it will go, and that is nothing but the basically Tatparam Purusha Khyate Gunavaitrishnasya. That is what is there. Okay, so कारण एकदा का आनंदात आला ना की तुम्ही वशीकार संज्ञात वशीकार वैराग्यात येता. कारण आनंद तुम्हाला जेव्हा मिळतो, वितर्क विचार आनंद, when you are experiencing the blissfulness, you come to know that blissfulness is there within me only. It is not lying in the outside world. When you experience this through meditation, then automatically you develop the disinterestedness for the outside world. That is the vairagya. कारण तुम्हाला तर इतके दिवस काय होतं, we strongly feel, it is our strong conviction that the outside things will give me the blissfulness, give me the happiness. But now with this meditational practice, now you are experiencing the same blissfulness. In fact, much greater intensity you are experiencing this blissfulness, and then you are realizing that for what I am striving is here only in me. No need of any external agency. That experiential knowledge will develop the vairagya, which is called as Vashikara Vairagya. Now you don't need anything. That Vashikara Vairagya, when you develop, okay, then you go to the I-ness. And then with the same Vashikara Vairagya, when you develop this strong resolution that I want to have the experience of Kaivalya, that you will get only when you develop the Tatparam Purusha Khyate Gunavaitrishnasya. Because that I-ness is the pure I-ness, pure Sattva. Okay. Now, when you develop this disinterestedness for this highest knowledge, that means you are having a resolution, a strong resolution that I want to experience the Kaivalya. That resolution will take you to the Kaivalya instead of going to Videha and Prakriti Laya. So if you don't do that resolution, very strong resolution, then that power is very less, and then automatically you will go either to Videha, that means the Mahat Tattva Zal, otherwise you will go into the Pradhana Prakriti. Okay, and so this is something, and so when you are coming back from this one day you will understand that now it is my resolution, it has to be, I have to resolve, and that resolution is nothing but the Tatparam Purusha Khyate Gunavaitrishnasya. That is that resolution. That no, I don't want anything. त्या महत्त्वातलं जे काही मला येणार आहे वगैरे, कारण महत्त्व is the cosmic intelligence. So with that cosmic intelligence, you become the creator. That we'll see in the 3rd chapter, when we'll see that when you are in that one and your chitta is full of cosmic intelligence, full of Mahat Tattva, then you become the omniscient, omnipotent and omnipresent. So you are like a creator. But when you have a strong resolution that I don't want to become a Ishwara, I want to have the experience of Kaivalya, that strong resolution is nothing but the Paravairagya. Gunavaitrushna, that strong means the Guna, that is the Sattva Guna Baddal Sudha. ज्या वेळेला तुम्हाला हे येईल, त्या वेळेला you will go to Kaivalya. But otherwise, when you are going there, then again you come back here, and again with this Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvakam, Itaresham. परत तुम्हाला हे सगळंच करायचं आहे. आणि that is why actually our scriptures are saying that this Manushya Yoni is the Purushartha Yoni. All other yonis, Deva Yoni, बाकीच्या कुठच्या आहेत त्या सगळ्या भोग योनी आहेत. पुरुषार्थ योनी फक्त मनुष्य योनी, आणि म्हणूनच देव, गंधर्व वगैरे जे कोणी आहेत त्यांना परत मनुष्य जन्मच घ्यावा लागतो मोक्ष मिळण्यासाठी.
हे लक्षात घ्या तुम्ही. आपण इथे थांबूया, कारण श्रद्धा, वीर्य, स्मृती हे 5 मिनिटं राहिली आहेत, काहीतरी 5-7 मिनिटं राहिली आहेत. काही क्वेश्चन आन्सर असतील तर आपण बघूया त्याच्यासाठी. आणि 9:30 10:30ला आपण 9:30ला आपण स्टॉप करूया. हे मी सांगितलं असं, पहिला पाद हा समाधी पाद आहे. इट इज द प्युअर फिलॉसॉफी. आणि म्हणून सतत ऐकून त्याच्यावर चिंतन मनन करून मगच तुम्हाला त्यातला खरा अर्थ कळणार आहे. मी माझ्या बाजूने सांगतोय तुम्हाला उकल करून, पण त्याच्यावर चिंतन मनन होणं हे खूपच महत्वाचं आहे. नाही तर इतकं तर मग या सहज शेवटच्या स्टेजला येऊन वैराग्याची हॅलो काय ते हॅलो हा मग या शेवटच्या स्टेजला येऊन वैराग्याची इच्छा करायची का? एक्झॅक्टली. ही वैराग्याची इच्छा करायची म्हणजेच दॅट इज द स्ट्रॉंग रिझोल्युशन दॅट आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स द कैवल्य. अँड दॅट इज म्हणजे तिथे काहीतरी करणं आलं ना, हा, तिथे काहीतरी करणं आलं ना का? तिथे करणं नाहीये, तिथे ऑटोमॅटिक आतून वैराग्य निर्माण होत आहे. ती जी स्ट्रॉंग इच्छा तुमची जी आहे ना, ती इच्छा तर आहेच ना, ऑफकोर्स आहे, पण ती इच्छा जी आहे ती तुमची सहेतुक जरी असली तरी ती ह्याच्यासाठी आहे, कैवल्यासाठी आहे. कळलं की नाही? त्यामुळे इच्छा जी आहे ती इच्छाच तुम्हाला नेते. आपली इच्छाच आपल्याला सगळं कार्य करायला लावते. मग ती भौतिक इच्छा असो नाही तर आध्यात्मिक इच्छा असो. मुमुक्षत्व म्हणजे काय आहे? मुमुक्षत्व इट इज ए बर्निंग डिझायर टू ट्रेड ऑन दिस path of spiritualism. That is the burning desire only. Then only you can trade on this path. So that is there. And that इच्छा, ती जे डिझायर आहे, that desire becomes the force. मला एखादी डिझायर असेल तर तो फोर्स निर्माण होतो ना. मला खूप पैसे कमवायचे तर ऑटोमॅटिकली मी खूप मेहनत करतो. असेल तर माझा शेवटच्या स्टेजला ती डिझायर ही टर्निंग पॉइंट ठरते. काय ते शेवटच्या स्टेजला ही डिझायर टर्निंग पॉइंट ठरते की तुम्ही प्रकृतीमध्ये जाणार की म्हणजे विदेही होणार की नाही कैवल्याला जाणार. ऐका, कैवल्याला ही जी डिझायर आहे ही तुमची वैराग्याची डिझायर आहे की नको मला, कारण त्या ह्याच्यामध्ये सबीज समाधीमध्ये तुम्हाला भरपूर विभूतीज होतात. आणि त्यातल्या सर्वात मोठ्या विभूतीत आपण जेव्हा 3rd चॅप्टर बघू त्यावेळेला तुम्हाला कळेल की तुम्ही यू बिकम ऑमनिसेंट अँड ऑमनिपोटेंट. आता मला तुम्ही सांगा, साधी जरी ही आली ना आपल्याला विभूती, तरी आपण कसले हे जातो, अहंकारी होऊन जातो. ते एवढी मोठी देवत्व प्राप्त झालेली तुमची जर विभूती असेल तर इट इज नॉट सो सिम्पल टू डेव्हलप द डिसइंटरेस्टेडनेस फॉर दॅट, टू डेव्हलप द वैराग्य फॉर दॅट. त्यामुळे दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हेरी नाईसली. अँड सो देर हॅज टू बी अ बर्निंग डिझायर फॉर कैवल्य. देन ओनली युअर चित्त विल बी गायडेड टुवर्ड्स दॅट, बिकॉज दॅट इज द फोर्स. ही जी वैराग्य आहे, तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतृष्णस्य, ते जे वैराग्य आहे ना, ते वैराग्य बिकम्स द फोर्स. आणि ते वैराग्य म्हणजेच युअर स्ट्रॉंग रिझोल्युशन दॅट आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स द कैवल्य. यू गेट द पॉइंट? येस. पण मग हे जे विदेह होतात किंवा हे जे प्रकृती लयाला जातात त्यांच्यात ही डिझायर नसते का? नाही, ते नुसतंच हे करतायत ना, त्यांना अजून माहित नाहीये. ते ह्याच्यात जातात, त्याच्यात कॉस्मिक इंटेलिजन्स मिळवतं, कॉस्मिक इंटेलिजन्स मधून त्यांना विभूती मिळते, विभूतीमध्ये ते अडकतात, परत जातात, परत तिथे येतात, अजून काही विभूती मिळवतात, त्याच्यातच अडकतात ते. पण ह्या सगळ्या विभूती मिळून जेव्हा तुम्ही त्याच्याबद्दल वैराग्य निर्माण करतात, तेव्हा यू विल गो इन द 3rd स्टेज विच इज द कैवल्य. म्हणजे तुमच्या चित्ताचा लय मग त्या पुरुष प्रिन्सिपल मध्ये होतो. नाहीतर तुमचा जो लय आहे, कारण तुम्हाला आतून कुठेतरी वाटत असतं, अरे हा, अरे ही मला विभूती मिळाली का, क्या बात आहे, खूपच छान, अरे वा, हे जर केलं तर ही विभूती मिळते का, लेट अस सी दॅट. या सगळ्या भौतिक विभूतीच तुम्हाला मिळतायत. आणि अननोईंगली यू गो अकॉर्डिंग टू दॅट विभूती. आणि म्हणून तुमचं चित्त जे आहे ते विदेहात आहे, विदेह होतं. सर, unless you after you attain your आयनेस, म्हणजे आयनेस तुमचा कम्प्लिटली गेल्यानंतर, म्हणजे प्युअर आयनेस लेवल पर्यंत आल्यानंतर विदेह होणं स्वाभाविक आहे का इसेन्शियल आहे? स्वाभाविक आहे. विदेह होणं स्वाभाविक आहे. मी तुम्हाला सांगतो, विदेह हे स्टेशन कंपल्सरी आहे का कैवल्य मिळवण्यासाठी?
नाही नाही, तुम्हाला परत सांगतो, आयदर यू गो टू विदेह, यू गो टू प्रकृती लय, और यू गो टू कैवल्य. पण कैवल्य ऑटोमॅटिक नाहीये. So to attain Kaivalya, you To have to attain Kaivalya, you have to have that Paravairagya. And that Paravairagya is synonymous with your strong desire or with your strong resolution that I don't want to go to have these things. Vibhuti. Okay. I don't want that. From I-ness, you can directly be on Kaivalya. Yes, that only you can go, otherwise not. मग हे जे विदेह प्रकृती लय आहेत हे अडकलेले लोक आहेत का? हो, मग तेच तर म्हटलंय त्यांनी, भव प्रत्यय विदेह प्रकृती लयाना. त्यांना भव प्रत्यय आहे, त्यांना परत संसाराचा प्रत्यय, त्यांना परत संसारात यायचा आहे. Even though they transcend I-ness, they have to come back again. And for this thing, then they have to again do the sadhana and then go to Kaivalya. पण ते तिथे जर तिथे लूज पडले तरी परत ते त्याच्यातच जाणार. कारण त्या ज्या आहेत ना इच्छा, त्या इच्छा तशाच आहेत की मला विभूती पाहिजे, आय वॉन्ट टू एक्झिबिट दोज एक्स्ट्रा सेन्सरी पॉवर्स अँड एव्हरीथिंग. ऑल दोज दे आर दी संस्कारास विचार देअर, because of which they are again coming back. But if you develop a Paravairagya, then you will go to the Kaivalya direct. खूप सुंदर घेतलाय. संतांना कैवल्य, हा, संतांना कैवल्यच प्राप्त होतं. संतांना कैवल्य प्राप्त होतो आणि इट इज देअर चॉईस, दे स्टे ओव्हर हिअर. आणि म्हणून तर त्यांना कोणी काहीही केलं तरी देखील त्यांचं चित्त, त्यांच्या चित्तात वृत्ती नाहीये. कळलं की नाही? कारण दे हॅव डिसाइडेड टू वर्क फॉर द सोसायटी. त्याचेही परत भाग आहेत, ते आपण पुढे बघूया. म्हणजे सगळेच असतात, काही जण असतात ते हिमालयात एकत्र जातात, ते तिथे एन्जॉय करतात, पण तेही कैवल्याला पोचलेले आहेत. काही जण इथे राहून करतात, तेही कैवल्याला पोचलेले आहेत. आपल्या दृष्टीने अरे हा तर येथे समाजात वावरतो, ह्याला कसलं कैवल्य आलं, असं नाही. ते कैवल्यातच असतात कायम, ते सच्चिदानंदातच असतात कायम. They have decided to help the people. हे आपल्यासाठी हे विभाग आहेत सगळे, त्यांच्यासाठी नाही. तो हिमालयात बसणारा माणूस पण म्हणतो हा संत आणि मी एकच आहोत, कारण आम्हाला दोघांना सारखाच अनुभव आलाय. ओके, आपण थांबूया इथे, 9:30 वाजले कारण. ठीक आहे. आणि पुढच्या वेळेला रिक्वेस्ट करेन की सगळ्यांनी 7:45 या, म्हणजे आपल्याला सूत्राचं चॅन्टिंग करता येईल.